Good morning, students. In last period, we are studied about the pollination. In this pollination, we are completed the point of self-pollination, cross-pollination. Today, we are learn about the pollination. In this pollination, we are completed the self-pollination, cross-pollination part. But some points are learn about here or remind here. These are in the self-pollination. In the self-pollination, chasmogamous, homogamy, and crystogamy. These 3 points are also important to us. Means what? Chasmogamous means the flowers opens to expose its sex organs. In this type of a flower, the flowers opens to expose its sex organs is called as a chasmogamous. Next, homogamy. In this homogamy, anther and stigma mature at the same time. Both stigma and anther mature at the same time. Both are mature at the same time is called as a homogamy. And the last point is a histogamy. The flowers are self-pollinated before the opening of a flower. In the chasmogamous, flowers are self-pollinated before the opening of a flower is called as a histogamy. Means याच्यामध्ये काय होतं की जे फ्लोअर्स आहेत हे सेल्फ पॉलिनेशन करतात, पण कधी बिफोर दी ओपनिंग ऑफ फ्लोअर म्हणजे फुल ओपन होण्याच्या आधीच, म्हणजे कशात बायसेक्शुअल हे लक्षात येत असेल. मग बिफोर दी ओपनिंग ऑफ फ्लोअर दी फ्लोअर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड. सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये हे 3 पॉइंट्स पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने. त्यामुळे हे 3 पॉइंट्स मी तुम्हाला सांगितले. मग यामध्ये आपण लास्ट पॉइंटमध्ये लास्ट पिरियडमध्ये आपण पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन हे पार्ट कंप्लीट केले. आणि एजंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन ह्यामध्ये अबायोटिक एजंट्स अँड बायोटिक एजंट्स हे दोन होते. यामधील आपण अबायोटिक एजंट्स हा पार्ट कंप्लीट केला. त्यामध्ये आय रिपीट टुडे दी अबायोटिक एजंट्स आर 2 types. These are pollination by wind and pollination by water. The pollination by wind is called anemophily, and the pollination by the water is called as a hydrophily. The hydrophily are also 2 types, that is hypohydrophily and that is epihydrophily. The hypohydrophily, in this type the pollen grains are below the water, and epihydrophily the pollen grains are above the surface of the water. Okay, these parts are also completed in the last period. Today we are learn about the biotic agents. Biotic agents is also called as a zoophily. I repeat here, a biotic agents is also called as a zoophily. In this biotic agents, in this biotic agents, 80%, I repeat here, in these biotic agents, 80% of plant, how many? 80% of plants require the help of other living or moving creatures. The biotic agents, the 80% of plants require the help of other living or moving creatures. These are insects. These are insects, birds and bats. These are which creatures? These are insects, birds and bats. So we are learn about the first type of pollination in the biotic agents, that is pollination by insects. The pollination by insects, the pollination through the agency, of insects. The pollination by the insect means agency of insects or means agents of insect is called as a
entomophily. I repeat here, the pollination by the agency or agents by insects is called entomophily, and the plants are called entomophilous plants, and these plants are called entomophilous plants. Entomophilous plants, this is a pollination by insect, this is entomophily. The plants are called entomophilous plants. Okay, so the pollination by insects occurs in the rose, jasmines, okay, flowers. The adaptation in the entomophilous plant. What happened in the adaptation is the entomophilous flowers. In these flowers, entomophilous flowers. Listen here. They are large, showy. The entomophilous flowers are large. I repeat here, entomophilous flowers are large, showy, means very colorful and brightly colored. Their color is bright. The flowers produce a sweet odor, means a smell, and have a nectar glands. आता हे जे एंटोफिलस फ्लोअर्स आहेत हे खूप मोठे आहेत, लार्ज आहेत. त्यानंतर यामध्ये जे कलर आहे त्यांचा खूप चांगला आहे, कलरफुल आहेत, ब्राईटली कलरचे आहेत. त्याचप्रमाणे यांच्यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचा सुगंध येत असतो आणि याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये, ज्याला आपण आपल्या लोकल भाषेमध्ये मध म्हणतो, मध किंवा मग एक रसाळ लिक्विड जे पदार्थ असतो, जो स्वीट असतो, तो सुद्धा याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये प्रेझेंट असतो. कशामध्ये? ह्या एंटोमोफिलस फ्लोअर्समध्ये. त्यामुळे आता हे असल्यामुळे काय होतं असेल बेटा, की जे काही इन्सेक्ट्स आहेत, हे इन्सेक्ट्स साहजिक आहे ह्या फ्लोअर्सकडे इझिली आणि जास्त प्रमाणामध्ये अट्रॅक्ट होत असतात. आणि हे अट्रॅक्ट झाल्यामुळे कशामुळे अट्रॅक्ट होतात, की त्यांना मध वगैरे खायला मिळत असतं इझिली आणि जास्त प्रमाणात, आणि त्यामुळे याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. आणि फार कलरफुल दिसत असल्यामुळे जे काही इन्सेक्ट आहेत लवकर त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होत असतात टुवर्ड्स द अट्रॅक्ट्स द फ्लोअर्स, अँड दॅट्स थ्रू pollination is done by the insects. Okay, next in the adaptation in entomophilous flowers, the stigma. आता ह्यामधील जे एंटोमोफिलस फ्लोअर्स मधला जो स्टिग्मा असतो हा थोडासा म्युसिलेजिनियस असतो. हा एंटोमोफिलस फ्लोअर्स मधील जे स्टिग्मा आहे हा रफ असतो ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ हेअर्स और किंवा ड्यू टू म्युसिलेजिनस सिक्रेशन. स्टिकी म्युसिलेज सिक्रेशन सुद्धा यांच्याद्वारे होत असतो. कुठं? स्टिग्मा मध्ये. आणि जे पोलन ग्रेन्स आहेत हे पोलन ग्रेन्स स्पायनी आणि सराउंडेड बाय अ येल्लो स्टिकी सबस्टन्स. हे जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते कसे असतात? हे स्पायनी असतात. हे त्याच्या अवतीभोवती सराउंडेड बाय येल्लो स्टिकी सबस्टन्स असतात. कशामध्ये? पोलन ग्रेन्स मध्ये. सो दी पोलन ग्रेन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ पोलन किट. म्हणजे एंटोमोफिलस फ्लोअर मध्ये जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते स्टिकी आणि त्यांच्या सराउंडेड बाय स्टिकी सबस्टन्स असतं, त्यामुळे त्याला पोलन किट म्हणून ओळखलं जातं. आणि स्टिग्मा जो आहे हा म्युसिलेजिनियस स्ट्रक्चर, म्युसिलेज सबस्टन्स त्याच्या तिथं प्रेझेंट असतं. ठीक आहे. Next is a biotic agents is a pollination by birds. I repeat here, pollination by birds. In this also the pollination by the agents or agency or the birds, the pollination by the birds is also called as a ornithophy, and in the plants are also called as a ornithophilous plant. Okay, in the pollination by birds is a special birds are included here. Which birds? In these birds are specialized characters that are usually have a small sized birds and long beaks are present in the birds. These are special type of birds are used in the pollination by the birds. These are for example sunbirds and hummingbirds. In the adaptation in the ornithophilous flowers, what happened in the adaptation in the ornithophilous flowers? In these flowers, the flowers are brightly colored. In this type of flowers are very bright in color. And next one is the large
अँड शोवी, म्हणजे खूप ब्राईट कलरचे आहेत, थोडीशी लार्ज आहेत, फ्लोअर्स मोठे आहेत आणि खूप चांगल्या कलरचे आहेत, रंगीबेरंगी आहेत. त्यामुळे हे जे बर्ड्स आहेत हा इझिली ह्या फ्लोअर्सकडे काय होतात, अट्रॅक्ट होत असतात. सो नेक्स्ट पॉईंट इन द ॲडॅप्टेशन ऑफ ऑर्निथोफिलस प्लांट्स और फ्लोअर्स, दे सिक्रेट प्रोफस आर डायल्युटेड नेक्टर. बरोबर आहे, कारण याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये डायल्युटेड नेक्टर्स म्हणजे मध वगैरे सिक्रेट होत असतं. त्यामुळे हे जे बर्ड्स आहेत स्मॉल साईजचे आणि लार्ज बिगचे अट्रॅक्ट त्याकडे होत असतात या फ्लोअर्सकडे. सो नेक्स्ट, pollen grains are sticky and spiny. In these pollen grains are sticky and spiny. Flowers are generally without fragrance, as the birds have a poor sense of smell. This is the adaptation of the ornithophilous flowers. So next point is the biotic agents, that is zoophily. Pollination by bats. Bats through also pollination is done in the Chiropterus flowers. The Chiropterophily, this is also called as a pollination by bats. In this bats through the long distance and sometimes several kilometers transport the pollen grains by the bats. Bats through transport the pollen grains in several kilometers or long distance by the bats. That's through done the pollination. In the adaptation in the Chiropterophilous flowers, these are flowers are dull in colored with a strong fragrance. In this adaptation of Chiropterophilous flowers, the flowers are dull colored and with a strong fragrance. Next point, the secret of the abundant nectar means is so also in this flower is nectar is abundant released by the flower. So next, flowers are, one minute, the flowers are produced in this adaptation. The flowers are produce large amount of edible pollen grains. This is the adaptation in Chiropterophilous flowers. This is today we are complete about the agents of responsible for pollination. These are abiotic agents and biotic agents. In other, outbreeding devices are also used, important to the pollination point. What happened in the outbreeding devices? Many plants have a mechanism that discourage or prevent the self-pollination to promote cross-pollination and increase the genetic diversity. In this outbreeding, याच्यामध्ये जे आहे की सेल्फ पोलिनेशन हे याच्यामध्ये केलं जात नाही, याला अवॉइड केलं जातं, आणि क्रॉस पोलिनेशन हे जे आहे याच्यामध्ये केलं जातं. आणि याद्वारे मग नंतर जे नवीन जे काही तर क्रॉस पोलिनेशनद्वारे निर्माण होणार आहेत त्यांच्याद्वारे इन्क्रीज द जेनेटिक डायव्हर्सिटी. त्यांच्यामुळे डायव्हर्सिटी जी आहे याच्यामध्ये जे काही फ्लोअर्स असतील त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची डायव्हर्सिटी तुम्हाला पाहायला मिळते. मग याच्यामध्ये अजून काही पॉईंट्स आपल्याला महत्त्वाचे आहेत की आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. दॅट इज फर्स्ट इज अ युनिसेक्शुअलिटी. युनिसेक्शुअलिटी मीन द प्लांट्स बियर्स आयदर मेल और फीमेल फ्लोअर. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डायोसियम. In this dioecium or unisexuality in the maize or dioecious. Dioecious means papaya or mulberry. म्हणजे यामध्ये युनिसेक्शुअलिटी म्हणजे की ते फ्लोअर्स ज्यामध्ये फक्त मेल और फिमेल गॅमेट्स किंवा पार्ट्स जे आहेत त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. मग त्याला आपण अँड्रोशियम गायोशियम म्हणतो. ज्या पार्ट्समध्ये फक्त अँड्रोशियम प्रेझेंट आहे किंवा त्या फ्लोअरमध्ये फक्त गायनोशियम प्रेझेंट आहे, म्हणजे दोन्हीपैकी एक जे पार्ट आहे ते फ्लोअरमध्ये प्रेझेंट असतो त्याला आपण युनिसेक्शुअल फ्लोअर असं म्हणतो. त्यालाच अल्सो कॉल्ड एज अ डायोसियम म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. मग त्याच्यामध्ये मेज और डायोशियस म्हणजे युनिसेक्शुअलमध्ये मेज अँड डायोशियस येतात. डायोशियसमध्ये फॉर एक्झाम्पल पपई आहे, मलबेरी आहे, हे एक्झाम्पल्स त्यामध्ये येत असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट, डायकोगॅमी.
नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे, जे काय डायकोगॅमी. The anthers and stigmas mature at different times in the bisexual flowers so as to prevent the self pollination. याच्यामध्ये हे आउटब्रीडिंग मध्ये जे आहे बेटा, आता हे आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस मध्ये पाहतोय की याच्यामध्ये महत्त्वाचा पॉईंट असा आहे की बेटा की जे काही सेल्फ पोलिनेशन जे आहे या ठिकाणी अवॉइड केलं जातं. म्हणजे या ठिकाणी सेल्फ पोलिनेशन केलं जात नाही किंवा ते अवॉइड केलं जातं. ह्या सगळ्याच पॉईंट्समध्ये हे जनरली आपल्याला पाहायचं आहे. मग डायकोगॅमीमध्ये काय केलं जातं की डायकोगॅमीमध्ये काय होतं की अँथर आणि स्टिग्मा जे आहेत हे वेगवेगळ्या टायमिंगमध्ये, डायकोगॅमीमध्ये स्टिग्मा आणि अँथर जे आहेत हे वेगवेगळ्या टायमिंगमध्ये मॅच्युअर होत असतात. मग त्याला आपण म्हणतो डायकोगॅमी. डिफरंट टाइम्स इन अ बायसेक्शुअल फ्लोअर. कशामध्ये म्हणता येतं हे बायसेक्शुअल फ्लोअर. आता युनिसेक्शुअल पाहिले कशामध्ये होतं, इन दी बायसेक्शुअल फ्लोअर. बायसेक्शुअल फ्लोअर मध्ये मग त्यामध्ये कसं होतं, मग हे डायकोगॅमीचे अजून दोन टाइप्स आहेत बेटा. नंबर एक आहे प्रोथॅन्ड्री आणि प्रोटोगॅमी. आता ह्या नावावरूनच तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की याच्यामध्ये काय घडतं. इन दिस टाइप, विच टाइप, प्रोटॅन्ड्री. इन दिस टाइप the androecium matures earlier than the gynoecium. Androecium matures earlier than the gynoecium. मग इथं पहा अँड्रोशियम, गायनोशियम. म्हणजे या ठिकाणी प्रोटॅन्ड्रीमध्ये अँड्रोशियम हे गायनोशियमच्या आधी मॅच्युअर होतात आणि प्रोटोगॅनीमध्ये गायनोशियम हे अँड्रोशियमच्या आधी या ठिकाणी काय होतात, मॅच्युअर होतात. हे अशा प्रकारचे डायकोगॅमीचे दोन टाइप्स पडतात आणि डायकोगॅमीमध्ये बायसेक्शुअल फ्लोअर होतात. मग यामध्ये अँड्रोशियम किंवा गायनोशियम किंवा आपण त्या ठिकाणी अजून एक पॉईंट्स म्हणलं होतं तो आहे कोणता की त्याच्यामध्ये म्हणलं होतं की अँथर्स अँड स्टिग्मास हे काय होतात मॅच्युअर्ड इन डिफरंट टाइम्स, म्हणजे वेगवेगळ्या टायमिंगमध्ये मॅच्युअर होतात. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला जी दोन टाइप्स प्रोटोएंट्री आणि प्रोटोगॅनी. मग प्रोटोएंट्रीमध्ये काय अँड्रोशियम मॅच्युअर्स आफ्टर दी गायनोशियम आणि प्रोटोगॅनीमध्ये गायनोशियम मॅच्युअर्स अर्लियर दॅन दी अँड्रोशियम, म्हणजे अँड्रोशियमच्या आधी हे मॅच्युअर होतात. अशा प्रकारे हे दोन टाइप्स. त्याच्यानंतर अजून आपल्याला काही 2-3 मुद्दे आहेत की जे शॉर्टमध्ये आपल्याला पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे की त्यामध्ये जो आहे तो आहे प्री पोटेन्सी, हेट्रोस्टॅटिली आणि सेल्फ स्टरिलिटी. हे 3 पॉईंट्स आपल्याला या ठिकाणी थोडंसं पाहणं गरजेचं आहे. मग प्री पोटेन्सीमध्ये काय होतं बेटा हे लक्षात घ्या. इन दिस टाइप the pollen grains of other flowers germinate rapidly. Listen here, the pollen grains of other flowers germinate rapidly over the stigma and the pollen grains of the same flower. For example, the apple. Next is the heterostatily. यामध्ये काय होतं की some plants like that primula, that is primrose. There are 2 or 3 types of flowers in which stigmas and anthers are placed at the different levels. ओके, ह्याच्यामध्ये काय होतं की स्टिग्मा अँड अँथर जे आहेत हे वेगवेगळ्या प्लेसमध्ये वेगवेगळ्या डिफरंट लेवल्सवरती या ठिकाणी प्रेझेंट असतात किंवा त्या ठिकाणी असतात. ना नेक्स्ट आहे सेल्फ स्टरिलिटी. सेल्फ स्टरिलिटी मीन्स काय, इन दिस इज द जेनेटिक मेकॅनिझम. Genetic is also called as a incompatibility. Self sterility is also called as a incompatibility. In this is a genetic mechanism due to which the germination of pollen on stigma of the same flower is inhibited. या ठिकाणी काय होतं की इट इज अ जेनेटिक मेकॅनिझम. हे जेनेटिक मेकॅनिझम आहे. यामध्ये जे काही जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, जे काही पोलन जे आहे ते जर्मिनेट होतात स्टिग्माच्या वरती ऑफ दी सेम फ्लोअर इज इनहिबिटेड. हे काय होतं या ठिकाणी हे रोखलं जातं. म्हणजे स्टिग्मावरती जे पोलन ग्रेन्स या ठिकाणी काय होतात हे जर्मिनेट होतात या ठिकाणी रोखलं जातं. त्याला म्हणतात स्टरिलिटी, सेल्फ स्टरिलिटी. आणि याचे एक्झाम्पल आहेत त्याच्यामध्ये टोबॅको आहे, त्यानंतर आहे थिया, टोबॅको अँड थिया.
प्रोबॅक अँड थिया हे त्याचे एक्झाम्पल आहेत. टुडे वी आर लर्न अबाउट दी टोटल pollination point of view. In next period we are learn about the pollen pistil interaction. So today we are stop here. Thank you.